ٹھیک ہے، یہاں پر نہ حضرت عائشہ کی میں گستاخی سنوں گا، نہ کسی بدبخت انسان سے میں صحابہ کی شان میں گستاخی سنوں گا. جڑا سوال اب کرنا بندے دا پتر بن کے سوال کرو، گستاخیاں نہ کرو. یہ شیطان چیز نہ کریں نا، پھر یہ چیز نہ کریں، یہ غلط ہے، یہ بات غلط ہے. مسٹر بات سن لو میری، جو میں بات تمہیں سن لیں، کہنا اب سن لیں، آپ بات نے سن جو لو. کر دی حرکت اب سن لیں. مہربانی آپ کرو، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں. جناب خاکسار احمدی صاحب، اپنا نام ایک تو مجھے بتا دیجئے. میں خاکسار ہی بار بار کہہ رہا ہوں آپ کو، آپ نے تو اپنے لیے چلے لکھ لیا خاکسار، مجھے اچھا نہیں لگتا یوں کہتے ہوئے. اپنا نام بتا دیں اور پھر بات. ہاں، میں ہمیشہ اپنا نام بتاتا ہوں، عظیم بٹ میرا نام ہے. تو اچھا جی بٹ صاحب دو جی. دو تین سوال کرنے، اگر آپ نے کرنے دینے یا ایک کرنے دینا بتا دیں، اگر نہیں کرنے دینا پھر بھی بتا دیں، کیونکہ میرے پاس 2-3 دفعہ پہلے اس طرح ہو چکا ہے کہ ارے سوال نہیں کرنے نہیں کے سر، آپ بغیر. وہ چیز اگر وہ پہلے اگر کوئی مسئلہ ہوا تھا تو آپ بھی وہ نہیں کریں گے تو آگے سے بھی تو وہ نہیں نہ ہوگا. بس چلیں بسم اللہ کریں، تب سے بھی تو آپ بیٹھے ہی ہیں، ہم نے کچھ کہا آپ کو. اچھا آج چلیں ٹھیک خوشگوار ہے. موڈ میں ہیں سارے، ہاں تو جی. امید کرتے ہیں کہ موڈ اسی طرح اچھا، سے چلتا میں رہے آگے. 3 سوال ایک دفعہ کر دوں یا ایک ایک کر کے کروں؟ ایک کریں پھر جواب دیں پھر میں دوسرا کروں، یا تین ہی ایک ایک کر سوال لیں، کرتا پھر ہوں؟ وہ لمبی نکل جاتی بات، آپ تین ایک ہی چلیں بار کر لیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پہلا سوال میرا یہ ہے آپ سب سے، شیخ صاحب سے بھی، کہ آپ جیسے احمدیہ جماعت میں سکینڈلز ڈھونڈتے ہیں، اب وہ سچے ہیں نہیں سچے اس کی تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا. اسی طرح قرآن کریم تو اس میں بھرا پڑا ان چیزوں سے کہ مسلمان کیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقات کے الزام غلط لگاتے تھے، حضرت عائشہ پر الزام لگاتے تھے، اور آپ کی تمہاری جمعیت تمہاری کوئی کام نہیں آئی، سورہ توبہ میں ہے، جنگوں پہ نہیں جاتے تھے. میں معذرت چاہتا ہوں، میں گستاخی نہیں سنوں گا. یہاں پہلے اصول طے ہوا ہے، قرآن میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر نہ حضرت عائشہ کی میں گستاخی سنوں گا، نہ کسی بدبخت انسان سے میں صحابہ کی شان میں گستاخی سنوں گا، نہ نبی پاک صلی نہ اللہ علیہ کریں وسلم یار کی یہ شان میں حرکتیں. گستاخی سنوں گا. عامر بھائی پھر جانتے ہیں آپ کو، مجھے لگتا ہے اچھے سے کہ آپ پھر خود ہی آپ بتا رہے ہیں نا اپنے منہ سے کہ میں یہ ہے وہ ہے. جڑا سوال اب کرنا بندے دا پتر بن کے سوال کرو، گستاخیاں نہ کرو. یہ شیطان چیز نہ کریں نا، پھر یہ چیز نہ کریں، یہ غلط ہے، یہ بات غلط ہے. عامر بھائی یہ آئی سی یو. آپ کے شو میں آتے رہتے ہیں میرے خیال میں، ایسا ہی ہے عامر بھائی؟ یہ زیتون ایف ایم پلس پہ آتے ہوں گے. یار نہیں، وہ زیتون ایف ایم پلس والا میں تو گھسنے بھی نہیں دیتا وہاں. یہ تو یہاں آ جائیں تو آ جائیں، سیدھی بات ہے. میں چلیں تو بہرحال، جتیاں والی جگہ تو بھی نہ بیٹھ گیا بٹ معذرت کے ساتھ. صاحب یہ نہ کریں نا. اگر آپ خود کو بھی مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں تو کس طرح آپ یہ زبان استعمال کر سکتے ہیں کہ کیسے یہ چیزیں سائل کے طور پہ بھی نہ کریں آپ اس کو. اب میں کیا کروں، اب ایک چانس، لاسٹ چانس آپ کو، پھر محتاط کر لیں اپنی زبان. ایک ہی بار میں کہہ رہا ہوں اس کو، پلیز. ہاں جی، میری باری ہے. آپ کی ہاں ہی جی. ہے، آپ پلیز ہاں کائنڈلی جی تھوڑا ہاں جی. خیال کیجیے اپنے الفاظ اب کا. میری بات سنیں نا، اگر اچھا میں قرآن میں وہ آیات دکھا دوں پھر نہیں ایک نہ منٹ چھوڑ دینا. مجرم کون ہوگا؟ فاروق، مجرم کون اب ہوگا کہ وہ مجرم آیات دکھا دوں بٹ قرآن میں؟ صاحب ایک نہیں منٹ نہیں میری بات نہیں، بٹ سنیں. صاحب رک جائیں مجرم نا. کون ہوگا مجھے بتا دیں پہلے. اب آپ یا میں؟ بٹ صاحب کیوں میری جھگڑے بنا؟ بٹ صاحب نہیں، مجھے اگر پہلے بھی آیات کمنٹ ہو نیچے نیچے بٹ صاحب میری دکھاؤں پھر. یاد. یار پہلے سے بٹ آپ کے صاحب بولنے سے پہلے کے کمنٹ آ رہے ہیں اور میں اتنے خوشگوار موڈ میں تھا. نیچے اتنے کمنٹس آ رہے تھے، جنتا آپ کو جانتی ہے اور وہ کہہ رہے تھے اس کو نہ لے نہ لے نہ لے نہ لے. ایک منٹ بیٹا، ایک منٹ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں آپ میرا. بٹ صاحب ایک منٹ میری تو گفتگو اگر سنو. میں قرآن سے او آیات بھائی بات نکال. سن لو مسٹر، بات سن لو میری، جو میں بات تمہیں سن لیں کہنا اب سن لیں، آپ بات نے سن جو لو. کر دی حرکت اب سن لیں. مہربانی آپ کرو، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جب آپ الزامی طور کے اوپر قرآن کو لے کے آئیں گے ہمیں شرمندگی دینے کے لیے، ندامت دینے کے لیے، تو خود سوچئے کہ آپ کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہو. کیونکہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، آپ قرآن پہ سوالیہ نشان اٹھا ہی نہیں سکتے اگر آپ اس کو مانتے ہو. اگر دعویٰ ہے آپ کا مسلمان ہونے کا تو لیکن یہ آپ کے الفاظ، یہ آپ کی حرکت، یہ آپ کا رویہ، طریقہ کار ثابت کر رہا ہے کہ آپ کا قرآن کا مطلب آپ کے دل میں قطعی طور پہ کوئی ایسی چیز نہیں، ورنہ چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے. آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کی جان نکل رہی ہو، آپ اپنی اماں کے ساتھ پھر بھی زیادتی کرو گے کہ آپ کو پتہ چلے کہ اماں سے زیادتی کرنے سے جان بچ جائے گی؟ نہیں کرو گے، مر جاؤ گے. کیوں؟ آپ سمجھتے ہو کہ وہ میری ماں ہے. بندہ خدا، آپ ایک چیز دینے لگے ہو، آپ تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے باتیں کر رہے ہو. قرآن کے اوپر اگر آپ کو کہا جائے کہ اس آیت کو پڑھو اور کر کے تو بتاؤ کہ کیا لفظوں کے لحاظ سے اس کے معنی کیا ہے، تو آپ 2 لفظوں کے معنی نہیں کر سکتے. بات چلے ہیں آپ کرنے، جی قرآن میں یہ چیزیں ہیں، آپ نے ترجمے کسی کے اٹھا لیے، باتیں سمجھ لی، آپ کو وہ چیز نہیں. کچھ سوچ کے بات کرو، خدا را کچھ سوچ کے بات کرو. اگر چلیں جی، لاسٹ چانس ہے.
बस ठीक, बहुत हो गया शेख साहब, लास्ट चांस है जी। अब आपने ये चीज की तो मैं नहीं, फिर यार ये सबर का इम्तिहान तो ना लिया करें आप। दावा आपका भी यही है, सारा दिन इस्लाम के खलीफे आपके मसरूर साहब, फिर यार आप दिमाग खराब करते, कैसे आप सवाल उठा सकते हैं कुरान पे? पहले या तो इस दावे से दस्तबरदार हो जाएं कि हम नहीं कुरान को कुछ अथॉरिटी Yes. मानते, फिर आप करें सवाल खड़े करें। मोस्ट वेलकम। आपको एज ए इथियस्ट, काफिर, मुल्हिद, कोई और चीज आपको ले लेते हैं ना। अगर आपका दावा है तो हम तो आपके दावे की भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि आप एटलीस्ट अपने दावे पे तो पूरे रहें। फिर Yeah. करें जी, लास्ट चांस है, मैं बता रहा हूं आपको, फौरी खत्म, सीधे नीचे, जो मर्जी शोर करते रहिएगा अगर आप कोई हरकत यूं हुई तो। मैंने कुरान पे कब सवाल उठाया, पहले ये बताएं। छोड़े 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 छोड़े, बहस बराए बहस नहीं, अब आप मैं करें अगला प्रोग्राम सवाल करें। बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है ना? मैं अगला बनाऊंगा, कर फिर बताऊंगा अगला आप क्या कर करते रहे हैं। खुदा हाफिज। ओहो, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक हो गया, धमकियां, ओए होए होए, मुझे करें जो करें। इजाजत है जी जुमला कहने की? इसको स्किप करें, बस इस बात को जल्दी से खत्म करें। जी, क्योंकि हमारे दोस्त भी नीचे बैठे हैं और दूसरे कॉल। हाँ जी, सिर्फ ये चीज कह रहा हूँ नाजरीन, हम प्रोग्राम की इब्तिदा में ये कह चुके हैं कि यहाँ हर मौजू के ऊपर डिबेट होगी, गुस्ताखी नहीं होगी, ठीक है ना? गुस्ताखी नहीं, झूठ नहीं। हम यहाँ बैठे हैं कादियानियत, खत्म नबूवत के ऊपर बात करने, फलाने साहबी ने क्या किया, फलाने इल्जाम क्या किया, भाई ये बात नहीं हो रही। बात हो रही है मिर्जा साहब ने क्या किया, मिर्जा साहब सच्चे थे कि नहीं थे, नबूवत जारी है कि नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हो गए हैं कि फौत, ये बात हो रही है। इन 3 टॉपिक्स के ऊपर हमने कहा है। इसके अलावा फलां फलां, भाई हमें मादरत के साथ, वो कोई ठीक बंदा हो ये गया कह रहा है आमिर ना कि भाई, ठीक हो कोई ये सोच रहा गया। है सीधी बात, कोई सोच रहा है कि बात ये नहीं कि वो नहीं, हमारे के साथ भाई मेरे पास इतना टॉलरेंस नहीं है कि मैं नहीं है, बस खत्म बदतमीजियों करें, के हवाले से जो खत्म करें। हमारे इस्लामी अशखास हैं उनके हवाले से करूं। मादरत लोगों के भी सामने फर्क है। एक पहले एक अहमदी कॉलर आता है और उसकी जुबान चेक करें, उसकी बात चेक करें, और ये एक दूसरा आता है, ये है मुरब्बी पकड़ने का और जमात के पेड़ बंदे पकड़ने का तरीका, ये है। इनकी जुबानें और ये अंदाज चेक करें। बहरहाल, ये जो लोग फिर कहते हैं ना कि ये कादियानी और ये वो, फर्क किया करें इसमें, ये और लोग हैं, ये जनता ही और है, ये नस्ल ही और है जो ये हरकतें करती है, और जो लोग कितनी तमीज के साथ बात करना जानते हैं वो और हैं। वो हम सारा दिन उन्हीं के साथ अपना सर खपा रहे होते हैं और वो भी कह रहे होते हैं कि हम आपको सुनना चाहते हैं। ये बीच में आते हैं टांग घुसाने वाले के यार ये राब्ता ही खत्म करा दो ना, ये उनकी सुने ना उनकी सुने, तो हमारा सर्कट तो चलता रहे। बहरहाल, अच्छा जी, नासिर साहब हैं जी कोई? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, कैसी है आपकी तबीयत? वालेकुम सलाम, शुक्र है जनाब, फरमाएं। शेख साहब, मैं इनको छोड़ चुका हूँ। मैं 2-3 दफा पहले भी आपके प्रोग्राम में आया था। मैं लंदन में रहता हूँ और मैं आपके प्रोग्राम कोई 15-16 साल से सुन रहा हूँ, और मुझे आपने जितने प्रोग्राम किए हैं, मैंने उन पे जितनी मेरी तौफीक थी मैंने रिसर्च की है और इनसे पूछा है, ये भाग जाते हैं, नहीं आते उस बात के ऊपर। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आपने छोड़ दिया है, अल्लाह का शुक्र है, आप इस कल्ट से बाहर आ गए हैं। अपने आप को समझ लें कि आप खुशकिस्मत हैं। अब सिलसिला ये है कि अब आप आज़ाद हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। अब आपको ये नहीं है कि आपने एक इंसान की बात माननी है, आपने अल्लाह और उसके रसूल की बात माननी है। बात खत्म, आपकी जिंदगी आसान है, जो जी में आए करें, इस्लाम के दायरे में रहते हुए, कुरान और अल्लाह के रसूल के बताए हुए असूलों के रहते हुए, जो जी में आए करें। अब आपके ऊपर ये नहीं है कि आपने ये ना किया तो उस जी वहां से मंजूरी लेनी पड़ेगी, बच्चों को किस स्कूल में दाखिल करना है, आपने कौन सी जूती पहननी है। नहीं, अल्लाह ने आपको अकल फहम अता की है, आप फैसला करें। नहीं, मुझे आपके काम से मतलब आपने जो रिसर्च की है, काम नहीं कहूंगा, सॉरी, काम नहीं कहूंगा, आपकी जो रिसर्च है हम जैसे लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर हम उसको थोड़ा बहुत पढ़ लें और जो चीजें आप देते हैं उनको अगर हम इनको कॉपी एंड पेस्ट करके या स्क्रीनशॉट लेके जाएं सदर जमात के पास या किसी और के पास, अपनी फैमिली में ले जाएं, उनको तो समझ ही नहीं आती। वो कहते हैं एनू रखो रोटी खाओ, छड्डो एनू बशीर अहमद शाह, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? प्लीज, मैं जानना चाहूंगा। एक और क्वेश्चन प्लीज, एक और क्वेश्चन। जी, अच्छा जी, और ये क्वेश्चन सबके लिए है, स्पेशली अहमदी भाइयों के लिए। शेख साहब ने तो 15-16 साल में जो रिसर्च की हमें दिखाई, ठीक है। मेरा सवाल अहमदियों से ये है कि मिर्जा मसरूर की कोई रिसर्च जब से वो खलीफा बना है और उसने मुसलमानों के लिए कोई ऐसी चीज लेके आया हो जिससे देख के वो जो है बात करें, उनके पास ऐसी कोई चीज नहीं है। ना मिर्जा नासिर के पास थी, गद्दी नशीन जरूर बन गए ये लोग, ये टॉप पे बैठ के सिर्फ बड़े खुश होते होंगे, हाँ ये खलीफा है, मगर किसी में
कोई ये पूछ सकता है खलीफा से कि कुछ तो हमें बताओ कि तुम्हारी रिसर्च क्या है, या तुम्हारा कोई ये किताबों में से कोई ऐसी चीज हमें दिखाओ कि जो हम जाके मुसलमानों को दिखाएं? इनके पास कुछ नहीं है, ऑनेस्टली कुछ नहीं है, सवाए गालियों। और मैं लंदन में रहता हूँ, मेरा नाम चेंज हुआ है, सबको पता है, और मैंने आज से कोई 6 महीने पहले फारूक भाई को एक लेटर भी भेजा था चंदे का, हाँ, और इन्होंने मेरी आवाज से मुझे एकदम पहचान लिया था, सबने इन सब ने मुझे पहचान लिया था, क्योंकि मैं जुमात में पहले खिदमत खलक बहुत करता था, मगर अब नहीं करता, क्योंकि इनके पास जवाब ही, मैंने आपसे कहा ना, आपकी मैं कोई भी, या जैसे आमिर हक साहब हैं, कोई कई बार वो दिखाते हैं पेजेस वगैरह, आप उसका कट एंड पेस्ट मैं अपनी फैमिली में ले जाऊं, या अपने मेरे दोस्त भी पहुंचते हैं, मैं उनको दिखाऊं, मैं कहूं इसका जरा गल करिए ना, जो शेख साहब ने गल की है, ओ शेख साहब नहीं ऐसी गल नहीं करनी, छोड़ो और सबके घर में किताबें, सबके घर में है, हाँ, वो खरीद के रखी हुई है, मगर पढ़ने की तौफीक किसी को नहीं है, किसी को नहीं है तौफीक पढ़ने की। मेरा सिर्फ अहमदियों से ये सवाल होता है कि यार मसरूर साहब को, जो एक इंजीनियर होता है या डॉक्टर होता है, उसकी कोई रिसर्च होती है, कुछ तो करके दिखा दो मसरूर साहब हमें अब। शुक्रिया शेख साहब, शुक्रिया। एक लख्ते जिगर दे दिया आपको, वो काफी है। आपने मुझे लास्ट टाइम कहा, मैंने कहा चंदे के लिए आज भी फोन आता है, मुझे आपकी वो बात बहुत पसंद आई थी, रूह अफ़ज़ा। शुक्रिया शेख साहब, शुक्रिया, आप हमेशा ऐसे हंसते रहें और प्रोग्राम करते रहा करें, हमें एनर्जी मिलती है ऐसे प्रोग्राम से, ऑनेस्टली शुक्रिया नासिर भाई, थैंक यू सो मच। أسماء